Hello, dear friends. Myself Jashateli welcomes you in TYBA English for Communication virtual video class. Hope all of are you happy and safe and healthy. Dear students, in last video we started a story named 8 Rupees written by Murlidas Melwani. And now in present video let's continue the story 8 rupees. Before continue, I would like to take summary of the story and then let's continue the story. In the beginning of the story, in the beginning of the story, we see that the time is morning time and that is near about 9 a.m. and a small thin boy lumbered on the steps of many storied building or a big apartment in today's language. He observes every doors on each floor and then he was a boy with not only seems tired but his shirt was also tattered and he has dirty shorts also and his pockets are blurred with the weight. आपण या स्टोरीमध्ये बघितलं अगदी स्टोरीची सुरुवात जी आहे मॉर्निंग टाईमची आहे सकाळची नियर अबाउट 9 AM टायमिंग आहे. एक खूप मोठ्या अशा इमारतीमध्ये मेनी स्टोरीड बिल्डिंग म्हणजे अनेक मजली इमारत आहे आणि एक असा छोटासा बारीकसा असा एक सावकाळ साळा मुलगा त्या ठिकाणी येतो. ही इज अ शू पॉलिश बॉय. He observes every doors on each floor. प्रत्येक दाराकडे तो लक्ष देऊन ऑब्झर्व करत असतो की कुणाचं दार बघितल्यानंतर हो आणि प्रत्येक मजल्यावर प्रत्येक दाराकडे त्याचं लक्ष असतं. आणि त्या मुलाचं एकूण वेशभूषा जर बघितलं तर त्याच्या अंगावरचे कपडे फाटलेले आहेत आणि त्याची पॅन्ट जी आहे शॉर्ट्स ज्या घातलेले आहेत त्याने ते अगदी डर्टी आहेत, घाण वाटतायत. त्या शॉर्ट्सचे पॉकेट्स जे आहेत ते ब्लज राग अगदी असे फुगलेले आहेत काहीतरी ओझं वाल्यानंतर फुगतं तसं. मे बी बूट पॉलिश करणारा मुलगा असल्यामुळं त्याचे ब्रश किंवा त्याला लावायची क्रीम अशा सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये खिशामध्ये भरल्या असाव्यात. ही स्टॉप्ड नियर अ डोअर. तो एका डोअर जवळ थांबतो. वेअर ही finds a bigger and brighter nameplate. एका मजले असे सर्व मजले एकावर एक बघत जात असताना एका मजल्यावरती त्याला काय दिसतं की एक घर ज्या घराचं नेमप्लेट जे आहे बिगर अँड ब्राईटर दिसतं. He looks all over and sat away from the door. Peoples are coming and going from upstairs and downstairs. But no one pay attention towards him. He sat in the corner. The door with bigger and brighter nameplates once open, and a tall and well-dressed man came out. ज्या दाराजवळ तो बसलेला असतो की तिथलं नेमप्लेट हे एकदम मोठं आणि एकदम चकचकीत असं नवीन असं काय म्हणजे वाटल्यानंतर तिथं कुणीतरी बाबा एक दिलदार मोठा माणूस राहतो, श्रीमंत माणूस राहतो असं त्याला वाटतं. त्या दाराच्या थोडंसं लांब तो एका कोपऱ्यात बसून राहतो. दार उघडेपर्यंत वाट बघतो. एकदा दार उघडलं जातं आणि त्या दारातून एक उंच आणि अतिशय व्यवस्थित वेल ड्रेस्ड असा एक माणूस बाहेर येतो. The boy sprang up and requested for boot polish. He was not ready. That means the boy request here for the boot polish. मला बूट पॉलिश करून घ्या साहेब, तुमचे बूट पॉलिश करून देतो मी असं रिक्वेस्ट करत असतो. हे रिक्वेस्ट करत असताना he says that he would take half market rate or half rate of the market. We presents very but the man was not ready. He says that near about 2 days he was not in need of the polish, but
The boy was very intelligent, and that's why he became success in convincing him and promised to take half market rate for making boot polish. He do it very skillfully. And one more thing is that he presents his family background very skillfully, very intelligently. खूप हुशार मुलगा. त्यामुळे तो खूप हुशारीनं त्याच्या आपल्यासमोर आपली फॅमिली बॅकग्राऊंड आपलं जीवन त्या माणसापुढे अगदी न कळतपणे हर्ट टचिंग व्हावं अशा शब्दांमध्ये तो मांडतो. So here he says about his family background that his father left him back and went away near about 6 months before. He had three sisters and a mother, and he was alone to work for support his family. That's why he was unable to take the foot box or footrest. And he also shows that how he was in tension, how he was depression. Very skillfully he speaks about his sister's education, marriage, and further life and all things. Then also he says that he did not like beg or steal, and he was honest in his life. आफ्टर असं तो मुलगा प्रेझेंट करतो की जन्माला खूप टेन्शन आहे. तो त्याच्याकडे अगदी बूट पॉलिशसाठी आवश्यक असणारा तो बॉक्स आणि फुटरेस्ट सुद्धा नाही आहे. का नाही आहे? तर त्याच्याकडे पैसा नाही आहे. तो एकटा कमवणारा आहे आणि घरामध्ये सगळे बसून खाणारे आहेत, त्यामुळे पैशाची कमतरता आहे. मग त्याला असं वाटतं की माझ्या बहिणीचं शिक्षण कसं होणार, त्यांची लग्न कशी होणार, खूप टेन्शन आलेलं आहे. तसं एखादा मोठा माणूस म्हणावा असा हा मुलगा म्हणताना पाहून तो मनुष्य श्रीमंत माणूस त्याला विचारतो, तुझं वय किती आहे, हाऊ मनी इयर ओल्ड यू आर. ही सेज ही वॉज 16 years old. Okay, and the boy was smiled, and his smile was very पेनफुल. यू आर टॉक लाईक अ ग्रोन अप. तो अगदी मोठ्या माणसांसारख्या बोलतोस म्हटल्यानंतर मुलगा थोडासा किंचित हसतो, पण त्या हसण्यामध्ये सुद्धा त्याच्या वेदना त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत असतात. आपण लास्ट पिरियडला इथपर्यंत बघितलेलं आहे. नाऊ लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. हिअर the man answer questions the boy asked, how much do a box and footrest cost? What is the cost of box and footrest? The boy says that ready-made one gets in 6 rupees and 8 rupees if he had ordered and he had like to have his mind made, means if he ordered and the box was made according to his choice, then it is 8 rupees and ready-made gets for 6 rupees. Then he says that why can't you save that much? He says that why he cannot save such money, and the boy did not say anything for the answer here. काहीच बोलत नाही तो मुलगा. रेडीमेड घ्यायचं असेल बॉक्स तर 6 रुपये लागतात आणि ऑर्डर देऊन करून घ्यायचं असेल मनपसंत 8 रुपीज. मग पैसे का साठवत नाहीस? मुलगा काहीच बोलत नाही. त्याच्या चेहऱ्यावरती थोडेसे रिंकल्स पाहायला मिळतात. चेहरा एकदमच निस्तेज बनतो. द मॅन लुक्ड अवे. बट नाऊ पीपल मुव्हिंग इन द, त्या ठिकाणी माणूस इकडे तिकडे बघतो, माणसं बरीच येत असतात जात असतात, बट नो वन पेड अटेन्शन टुवर्ड द बॉय अँड द मॅन. The man advised him that stop charging half. Why do you charge half? तुम्ही अर्धे पैसे का घेतोस? तू मग पूर्ण पैसे घ्यायचे ना, पैसे पुरत नाहीत तर. The boy said that he want more customer and that's why he charge half. That's why I go
from home to house, and if I sat on the footpath like others to shine my voice, I had earned practically nothing. He says that if I sat on the footpath, I earn nothing. So I visit home to home, every home. Your shoes are finished. And then up to this time, he finished polishing his shoes, and the man removed his foot from his knees. आतापर्यंत जो माणूस त्या ठिकाणी त्याच्या गुडघ्यावर पाय ठेवलेला होता आणि हा मुलगा त्या ठिकाणी बूट पॉलिश करत होता. आत्ता मात्र तो त्याचा संपलेला आहे. आणि एक प्रश्न हा माणूस त्याला विचारतो आहे की बाबा तू पैसे का कमवू शकत नाहीस. त्याला उत्तर नाही, किंवा तू सेव का करत नाहीयेस, हाफ चार्जेस का लावतो. तो म्हणतो की बाकी मुलांसारखं मी जर फुटपाथवर बसू लागलो तर मला त्या ठिकाणी काम मिळणार नाही किंवा पैसे मिळणार नाही, म्हणून मी घर टू घर त्या ठिकाणी जातो आणि अर्ध्या किमतीमध्ये देऊन मला माझे कस्टमर वाढवायचे आहेत. हे चार्ज हाफ टू increase customers number. Then removed his foot from the boy's knee, satisfied absolutely, and the man put his hand into his pocket, evidently to bring out money. The boy hesitantly said, would you ever mind if I say something? तो मनात थोडंसं दचकत असतो माणूस पैसे देण्यासाठी खिशातला त्याचं त्या ठिकाणी पर्स काढतो बाहेर, पॉकेट बाहेर काढतो. त्यावेळेला तो थोडासा दचकत दचकत विचारतो, वुड यू एव्हर माइंड इफ आय से समथिंग? तुम्हाला काय वाटणार नाही ना मी काही बोललो? गो अहेड. शी गिव्स परमिशन टू गो अहेड. Then he says that, could you lend me 8 rupees? I will return them as soon as I can. I am ashamed of asking, but you seem. He choked and could not go on. Means here he says that, would you lend me 8 rupees? तुम्ही मला उष्ण द्याल का 8 रुपये? I will return them as soon as I can. मी लवकरात लवकर तुम्हाला परत देईन. I am ashamed of asking you. तुम्हाला विचारायला मला लाज वाटतं, पण आता माझ्याजवळ पर्याय नाही आहे. द्याल का? A smile broke on man's face. Don't worry about paying me. नाही नाही, तू काय परत द्यायचा विचार करू नकोस. मुलगा अगदी स्वाभिमानी. नो देन आय वोंट टेक मनी. नाही नाही नाही, मग मी पैसे घेत नाही. मुलग्याला इम्प्रेशन सुद्धा मारायचं आहे खूप. जस्ट पे मी फॉर शूट शाईन. शू शाईनसाठी, बूट पॉलिशसाठी जेवढं मी काम केलं तेवढंच मग द्या. 25 पैसे फुल चार्ज सिन्स यू वॉन्ट टू पे इट. मग तुम्हाला फुल चार्ज द्यायचं असेल तर 25 पैसे द्या. देन द मॅन 25 पैसे द्या म्हणतो आणि पुन्हा तुम्हाला फुल द्यायचं असेल तर द्या. The man took out his purse and drew out 10 rupee note. But here also the boy was not ready to take 10 rupees. The man says that pay whenever you like, after a year or 5 years. Whenever you like you may pay, after a year or 5 years. Returning 8 rupees will be hard for him. So he says that, don't make harder for me. So we need in 8 rupees only I need. Please give me 8 rupees. He requests him. I won't take anything. If the person says that, अगदी रॉयल माणूस आहे, विचारतो माझ्याकडे चिल्लर नसतील तर, if I have no change then I won't take anything. मग मला काहीच नको असे तो मुलगा एकदम धाडसानं म्हणतो. Alright, the man said, and he pushed a 10 rupees note into the purse and pulled out a few 1 rupee coins. And he counted 8 coins and gave him. Thank you very much, Sahib. So he get 8 rupees, 8 coins from the man. And that's why he became happy. He says thank you. He was in good favor. The man did not remember to say warmer smile than one the boy gave him. And he could not help the smile that come to his lips. Tell me your name, Sahib, the old man told him. And then asked him the boy obliged him.
त्या माणसाला हा मुलगा नाव विचारतो, टेल मी युअर नेम साहिब. The man says his name, old man, and the boy also promises to give back the 8 rupees. And is there anywhere you live? He pointed towards the door. The man nodded and began to walk away. तू कुठे राहतोस? मुलग्याने दाराकडे हात करून दाखवलं, मी इकडे राहतो. हो म्हटला माणूस चालला. साहिब, the boy called for him. You have forgotten to pay me for the shoot I shine. साहेब म्हणतो तो की तुम्ही मला 8 रुपये दिला, पण शू पॉलिश केलेले पैसे द्यायचे राहिले. ओफ, द मॅन सेड, अ ब्रॉड स्माइल अक्रॉस हिज फेस. त्याच्या माणसाच्या चेहऱ्यावरती एक खूप मोठी स्माइल दिसते. अँड स्टॉप्ड. देन आफ्टर पेइंग द बॉय विथ प्लेजर ॲज पंच स्माइल स्टील अक्रॉस हिज फेस ही डिसअपिअर्ड डाऊन द स्टेअर्स. अगदी त्या मुलाला त्यांनी 25 पैसे सुद्धा त्या ठिकाणी बूट पॉलिशचे दिलेले आहे आणि तो माणूस डोळ्यासमोरून नाहीसा होतो. आत्ता आपल्या लक्षात येतं की हा मुलगा काय स्किल त्याच्याकडे स्किल आहे. ॲज द बॉय स्टूड होल्डिंग द नोट्स he was sure that a day which had started so well would certainly bring him more than 64 rupees he had earned the previous day. मुलगा विचार करतो मनामध्ये. तो माणूस पुढे पैसे देऊन जाणारा जातो आपल्या कामाला. हा मुलगा विचार करतो, आजचा दिवस खूप चांगला आहे. सकाळ सकाळी मला 8 रुपये मिळालेत. दिवसभर खूप काही मी कमवू शकेन. नाहीतरी कालचे त्याचे 64 रुपीज झालेले असतात असं कमवलेले, आणि आजचे पुन्हा सकाळ सकाळी त्या ठिकाणी चांगले पैसे मिळालेत, यातून त्याला खूप पैसे मिळतील हा विचार करत he was earn the biggest amount he had ever earned on any day in any of the cities he had been so far. आतापर्यंत त्याने एवढे पैसे कधीच मिळवले नव्हते, पण आज मी मिळवेन. कारण का आदल्या दिवशी त्याला he got 64 rupees. 64 रुपीज आदल्या दिवशी मिळालेले असतात आणि आजच्या दिवस पुन्हा येईल, पैसे त्याला जादाचे मिळतील आणि 64पेक्षा जास्त मिळतील असेही सांगितलं जातं. थोडक्यात आपल्याला ही जी कथा आहे, हेर आर 2 कॅरेक्टर्स, द रिच मॅन अँड अ बॉय. एक शू पॉलिश करणारा मुलगा आणि एक मोठा माणूस. तो मुलगा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंगमध्ये अपार्टमेंटमध्ये येतो, प्रत्येक मजल्यावर थांबतो. कुणाचं दार उघडे आहे, कुठे थांबायचं, आणि एक मोठं नेमप्लेट बघून वाटतं की आता कुठेतरी माणूस दिलदार असावा. त्या घराच्या नेमप्लेटवरून तिथे थांबतो, वाट बघतो. तो बाहेर आल्यावर त्याला कन्व्हिन्स करतो, त्याची बूट पॉलिश करतो. करता करता ही टेल्स हिज स्टोरी. ही प्रेझेंटेड इट व्हेरी स्किलफुली. ही सेज अबाउट हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर. फादर त्याचे सोडून गेलेले आहे, 6 महिने झाले, बघत नाही, माहीत नाही कुठे आहे. आई आहे, 3 बहिणी आहेत. How he will do the education of his sisters, how will he do their marriages, so and so many questions about their daily life, about their food and other medicines or such as other things. सगळं मी कसं करणार आहे, काय होणार आहे, काय होणार, म्हणजे खूप काही प्रेझेंटेशन स्किल या मुलामध्ये असतं की समोरच्या माणसाला ते खरं पडतं. आणि तो 10 रुपयाची नोट देत असतं, नको मला फक्त 8 रुपयाची गरज आहे बॉक्ससाठी, 8च रुपये द्या, असा हट्टानं अगदी प्रामाणिकपणा दाखवत हा मुलगा 8 रुपये घेतो. पुन्हा शू पॉलिश केलेले मागून घेतो की माझ्या बाबा तुम्ही 8 दिला ते तुम्हाला मी परत देणार आहे, माझे शू पॉलिशचे पैसे वेगळे द्या. एस ही गिव्ज हिम. आणि तो माणूस पैसे देतो. 10 नको म्हटल्यावर 8 कॉईन्स वेचून काढून पैसे देतो आणि पुढे जातो. आता ह्या मुलग्याला वाटतं शेवटला की आज सकाळ सकाळचा दिवस चांगला आहे, सकाळ सकाळी 8 रुपये गोळा झालेत म्हणजे दिवसभरामध्ये खूप मला पैसे मिळणार आहेत. कालचे 64 रुपीज झालेत आणि आजचे आणखीन होतील. अशा पद्धतीनं ही हॅज अ होप. अँड हिअर एंड्स द स्टोरी. थँक यू very much. Here we complete our syllabus, and from next videos, maybe if you have no question, no doubts, I will stop here making videos related with syllabus. We have to take 1 or 2 Zoom Meet classes on Zoom Meet, and then I will supply you every day according to possibility.
up to the end of July. I will complete the 3 modules with MCQs. Okay, thank you very much.